नानक सच्चे पातशाह ने जोगियां नूं भी दस्या, सानू भी दस्या, सहज भाए मिलिए सुख होवे, सहज भाए मिलिए सुख होवे, सहज पाए मिलिए सुख होवे, सहज पाए मिलिए सुख होवे। गुरमुख जागै नींद न सोवे, गुरमुख जागै नींद न सोवे, गुरमुख जागै नींद न सोवे, गुरमुख जागै नींद न सोवे। जागना ते सोना, सावधान हो जाना ते गाफल होना, ये है। होर कोई दूजे जागण सौण की गल नहीं, ये तो एक बिंब समझाना होंदा है। जिवें जागदा बंदा जिहड़ा वो सावधान हुंदा है, लुटिया नहीं जाता। गुरु ग्रंथ साहब तो यही गल कहते हैं, गुरमुख जाग रहे दिन राती, गुरमुख जाग रहे दिन राती, गुरमुख जाग रहे दिन राती, गुरमुख जाग रहे दिन राती। साचे की लिव गुरमत जाति, साचे की लिव गुरमत जाति, साचे की लिव गुरमत जाति, साचे की लिव गुरमत जाति। मनमुख सोए रहे से लूटे, मनमुख सोए रहे से लूटे, मनमुख सोए रहे से लूटे, मनमुख सोए रहे से लूटे। गुरमुख लेप न मासा है, गुरमुख लेप न मासा है, गुरमुख लेप न मासा है, गुरमुख लेप न मासा है। बस फिर उन्होंने ये अवस्था बन जाती है कि सुन शब्द अपरंपर धारै, अपरंपर विच उन्हां दी वो बिरती जुड़ जाती, अफुर अवस्था जिहड़ी है बन जाती। ते कहते मुकत शब्द निस्तारै, कहते मुकत शब्द निस्तारै, कहते मुकत शब्द निस्तारै, कहते मुकत शब्द निस्तारै। लोगों ने मुकत का अर्थ गलत कट लिया। लोग समझा जी मर के मुक्त हो जाए, नहीं नहीं। गुरु घर विच ते जिउंदियां मुक्ति की गल है, इत्थे मरण तो बाद की मुक्ति की कोई गल नहीं। कोई लालच नहीं दिता भी तुहानूं मरण तो बाद मुक्ति, नहीं नहीं। जे जिउंदियां नहीं मुक्त होए तो मर के कित्थों हो। जे जिउंदियां नहीं विकारां तो छुटे, भैड़े विचारां तो छुटे, मर के की पता की होवेगा। इत्थे तां जिउंदियां मुक्ति दित्ती जांदी। जिहदे अंदरों भैड़े विचार विकार खत्म हो गए, मुक्त हो गए। गुरु नानक पातशाह का जोगी हो जिहड़ा फिर शब्द नाल जुड़ जाएगा ना। कहते मुकत शब्द निस्तारै, कहते मुकत शब्द निस्तारै, कहते मुकत शब्द निस्तारै, कहते मुकत शब्द निस्तारै। वो ज्यों ज्यों रसना तो कहेगा ना अपने प्यारे दा नाम, वो इन्हां विकारां तो मुक्त हो जाएगा। जिस गुरु के सिख नूं समझ आ गई मैं गुरु का सिख हाँ, मैं काम करदा चंगा लगदा, मैं इत्थे खलोता चंगा लगदा, मैं इस राह ते जांदा चंगा लगदा, मुक्त हो गया। और शब्द दे ददे नूं सियारी है, उन्होंने शब्द तार देगा, निस्तारै। वो इन्हां सारे विकारां दे समुद्रां तो तर जाएगा। ते गुर की दिखिया से सच राते, गुर की दिखिया से सच राते, गुर की दिखिया से सच राते, गुर की दिखिया से सच राते। इत्थे सच दे चचे नूं सियारी है। से ओ जिन्हां ने फिर सचमुच गुरु की दीख्या ले लई, ਜਿਹੜੇ गुरु के उपदेश ते धारनी हो गए,
गुर की दीखिया से सच राते, गुर की दीखिया से सच राते। नानक आप गवाए मिलन नहीं भ्रांते, नानक आप गवाए मिलन नहीं भ्रांते। नानक जी फरमाते ने आप गवाए मिलन, जदों तੀਕਰ ਆਪਾਂ नहीं गवाते मिलन हो ही नहीं सकता। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈ ਹੈ, आप गवाई है तां शै पाई है। आप गवाई है तां शै पाई है, आप गवाई है तां शै पाई है। भई आपा गवाए तो बिना ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ नहीं हो सकती। और कैसी चतुराई, शायद नदर कर देखै 100 दिन लेखै, कामण 9 नित पाई। फिर मालिक का कोई ऐसी वस्तु नहीं जिहदी वो मालक नहीं बनता। मैं तो कई बार हासे नाल कह देना, मैं बेचारे सिपाही नूं थाणेदार बनदियां पता नहीं किन्नियां मिहनतां करनियां पैंदियां, किधरे गोडे रिगड़े जांदे ने, कदे गिट्टे रिगड़े जांदे ने, बुरा हाल बांके ते फिर थाणेदार बनदा। ते जिहड़ी लड़ लग जाए वो अगले दिन ही थाणेदार नहीं हो जाती। मतलब कहण तो गुरु दे लड़ लगे, गुरु दा कहना मन्निया, फिर ऊँची पदवी हो जाती। आप गवाए मिलन नहीं भ्रांते, आप गवाए मिलन नहीं भ्रांते। आप गवाए मिलन नहीं भ्रांते, आप गवाए मिलन नहीं भ्रांते। आपा गवा के मिलन मुलाकात हो जाती है, फिर भ्रांत रहिंदी नहीं, फिर भटकना रहिंदी नहीं, फिर तो टिकाओ आ जाता। आ साडियां 4 लावां दा पाठ हुण ते सानू टाइम ही नहीं हैगा। कोई समा सी जदों कहा जांदा सी कि जी 4 लावां दी व्याख्या करो। हुण भंगड़े पाउंदियां, नाच करदियां, बैंकट हाल विच मठियाइयां खांदियां ते भावें कितना टाइम लग जाए, पर जदों गुरु ग्रंथ साहब जी हजूरी च आ जाण, फिर आके कहते भाई जी जरा छेती कर दो। लै ये अवस्था बन गई साडी। उन्हां 4 लावां नूं ही समझ लईए, साडे घरां विच कदे बच्चियां नूं कोई तकलीफ आवे ही ना, कोई किधरे तरेड़ आवे ही ना, किधरे कोई तलखी पैदा ही ना होवे। तो गुरु तो इन्ना समर्थ है। चलो हुण बहुता समा नहीं, ये गुरु कृपा कर। या आ जिहड़ा कीर्तन सुन के मन की अवस्था बनी, मैं इस एक पौड़ी ते ज़्यादा टाइम लग गया, खिमा दा जा चुका। अगे चलीए जी। कबुद्ध चवावै सो कित ठाए, क्यों तत न बूझै चोटां खाए। जमदर बांधे कोई न राखै, बिन शब्दै ना ही पत साखै। क्यों कर बूझै पावै पार, नानक मन मुख ना बुझै गवार। जोगी पुछते ने गुरु नानक पातशाह दसो फिर। कबुद्ध चवावै, एक हुंदी है बुद्ध ते सारियां कोल हैगी। बुद्ध दियां 2 किस्मां ने, एक है सबुद्धि, एक है कबुद्धि। सबुद्धि का मतलब है श्रेष्ठ बुद्धि, वधिया बुद्धि, चंगा सोचण वाली बुद्धि। एक है कबुद्धि, खोटी बुद्ध, जिहदे नाल ही खोटियां गल्लां सोचदे। हे नानक जी दसो, कबुद्ध चवावै, चवावै मैंने दूर हो जाए, सो कित ठाए, वो किहड़ी जगह, वो किहड़ा स्थान है जिथे जाके खोटी बुद्ध खत्म हो जाए।
ਕਿਉਂ ਤਤ ਨਾ ਬੂਝੈ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਕਰਕੇ ਤੱਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਕਬੁੱਧ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ, ਕਿਉਂ ਤਤ ਨਾ ਬੂਝੈ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਜਮ ਦਰ ਬਾਧੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੈ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ, ਨਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਧੀ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ। ਜਮ ਦਰ ਬਾਧੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਨਾ ਹੀ ਪਤ ਸਾਖੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖ ਇਤਬਾਰ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਖ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ 10 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ 10 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਬੁੱਧ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਕਿਤ ਠਾਏ, ਕਿਉਂ ਤਤ ਨਾ ਬੂਝੈ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਜਮਦਰ ਬਾਂਧੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਨਾ ਹੀ ਪਤ ਸਾਖੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੂਝੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੂਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਮੰਨਦਾ। ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੜਕਾਇਆ ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਮਿਟ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੋਂ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ, ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ NSC ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਊ ਬੰਬੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ,
ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ बड़े प्रेमी बंदे सन। पूरा टाइम देंदे। एक दिन कहते जी अज मेरे घर लंगर छको। असी सारे जिहड़े भी 5-4 सज्जन सी लंगर छकन चले। लंगर तो पहला कुछ गल्लां बातां होण लग पईयां। उन्हां दा जी करे मैं भी गल करनी। मैं अपने साथियों नूं कहा बई इन्हां दी भी गल सुणो, दसो जी की कहना चाहुंदे। कहंदे जी मैं एक अपने तजर्बे की गल करनी चाहुंदा। मैं पंजाब एंड सिंध बैंक विच खजानची कैशियर। मेरे बैंक विच मैनेजर साहब बदल के आए। जिहड़ा बंदा जिथे जांदा उहदी नाल ही रैपूटेशन भी जाती है। उन्हां बारे सब ने कहा भी ये बड़े गुरमुख ने ते बड़े बाणी नाल जुड़े हुए ने। ये गल तो मेरे मन में आ गई। पर मैनू किवें तजर्बा होया, कहते एक दिन उन्होंने मैनू अपने दफ्तर विच कैबिन विच बुलाया, बिठाया। कहते सतविंदर सिंह जी मैं तुहानूं एक गल पुछनी चाहुंदा। मैं कहा पुछो। मैं कहा 100 महकमे दीयां गल्लां हुंदियां ने, नवे अफसर आए। कहते नहीं मैं तुहानूं ये पुछना है बई तुसीं गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कीते ने। मैं ये पूछना। मैं कहा जी मैं गुरुद्वारे का सैकटरी हैगा। हाँ मैं तो पूछा ही नहीं तुहानूं। मैं तो नहीं पूछा तुसीं सैकटरी हो कौन। मैं तो पूछा गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कीते ने। ये तो वो गल हो गई भी सवाल गंदम जवाब चने। मैं की पूछ रहा तुसीं की कह रहे हो। कहते जी मैं 2 बारी गुरुद्वारे जाना, सवेरे भी जाना शाम। कई बारी दिने वो जिहा प्रबंधकी काम हो तो 3जी बारी भी चला जा। कहते मैं ये भी नहीं पूछा भी तू कितनी बारी गुरुद्वारे जाना। मैं पूछ रहा गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किए ने। तुसीं गिणतियाँ करके दसन लगे हो मैं 3 बारी जाना। कहते उन्हों का जोड़ा सी ना लहजा उहदे तो इउं लग्या भी वो नाराज़ हो गए। मैं हथ जोड़ लिया। मैं कहा जी तुसीं मेरे तो वड्डे हो तो मैनूं किरपा करके समझाओ। कहन लगे मैं ये पूछया भी गुरु ग्रंथ साहब जी के आदि तो लैके अंत तक पाठ किया है। हाँ जी वह नहीं मैं किया। कहते फिर सैकटरी पुणा छड्डो, तुसीं लैके ही नहीं सैकटरी पुणे। तुसीं सैकटरी बन के की करोगे। तुहानूं कल कोई पुछ लवे गुरु ग्रंथ साहब की है की दसोगे। तुहानूं पता ही नहीं कख भी। मैं कहा जी ऐसा ना करो, मैनूं रस्ते पाओ। कहन लगे तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब के आदि तो लैके अंत तक पाठ करना चाहिए, फिर दर्शन होंगे। जदों तीकर असी गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन असी कहने गुरुद्वारे जा आए। कई बेचारे मजबूरी कह लो या कुछ बहाना ऐं ऐं करके भी ऐं ही चले जाता। अं टेका जी मत्था टेका है। नहीं नहीं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं उदों असर होवेगा सतगुर भेटै मोख द्वार। सतगुर भेटै मोख द्वार। सतगुर भेटै मोख द्वार। सतगुर भेटै मोख द्वार। यह है सतगुरु नाल भेंट करनी। जो जो बाणी नूं समझ के सहज पाठ करांगे, गुरु नाल गल्लां करांगे, सवाल जवाब होणगे, हर गल का जवाब मिलेगा। बस फिर मोख द्वार मुक्ति का दरवाज़ा खुल जाएगा। फिर असी भैड़े विचारां ते विकारां तो छुट्टी पा जावांगे। कहते तत न चीनै मन मुख जल जाए। ये जिहड़े मन के पिछे तुरन वाले ने ये तत नहीं जानते। बस होर चौधर दियाँ गल्लां, लीडरी दियाँ गल्लां, प्रधानगी दियाँ, पार्टीबाजी दियां, इनू हरा देना, इनू जिता देना, तले ला देना, एवें करी जांदे। तत न चीनै मन मुख जल जाए। दुरमत विछुड़ चोटां खाए। दुरमत विछुड़ चोटां खाए। लो हुण पातशाह निचोड़ कढणगे। मन है हुक्म सबे गुण ज्ञान। मन है हुक्म
ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਤੇ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ। ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭੇਟ ਭੂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੁੱਧ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਤਤ ਨ ਚੀਨੈ ਮਨਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਵਿਛੁੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਅਨਾਦਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਕਹੇ ਸੋ ਧਨ ਤਤ ਮਾਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਫਿਰ 57 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਪੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਚ ਵਖਰ ਸੌਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲੇਹ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਵਖਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਵੀ ਸੋਏ, ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਵੀ ਸੋਏ। ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਵੀ ਸੋਏ, ਆਪ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਵੀ ਸੋਏ। ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਬੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ, ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਬੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ। ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਬੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ, ਸਹਿਜ ਰਤਾ ਬੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੂਝੈ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਤੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨ ਕੋ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨ ਕੋ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨ ਕੋ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨ ਕੋ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਵ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਵ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਵ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੇ ਨ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੇ ਨ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਰਤੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਈ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸਚ ਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸਚ ਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਕਰੇ ਸਚ ਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਕਰੇ ਸਚ ਭਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਵੈ ਪਰੈ ਸੱਚ ਭਾਏ। ਸੱਚੇ ਭਾਏ ਕਰਕੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਵੇਖਦੇ ਔਗਟ ਰੁੱਧੀ ਨਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਖਰੀ ਅਰਥ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧਰੀਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨੇ, ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਂਦੀ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੰਗੀ ਕਰੋ ਪੰਚਾਲੀ ਬਾਂਦੀ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਵੇਖਦੇ ਔਗਟ ਰੁੱਧੀ ਨਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਸਿਰ ਧੁਣਨ ਪੱਛੋ ਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਜ, ਨਾ ਮੇਰੇ
ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪਤੀ ਸਭ ਸੁਣ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਹਾ ਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਓ, ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਬੜੀ ਲਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਆਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਲਾਈ, ਦੇਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਰਜ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆਂ, ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਘਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੇ, ਬੋਲੀ ਪੈਜ ਰਹੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ। ਨਾਥ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਧੁਰਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਆ ਤੇ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸੱਚ ਬਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰੈ ਸੱਚ ਬਹਾਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਪਰੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।